Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important concept of biotechnology that is completely related to the how there is a production of new combinant, that is a recombinant technique, and different types of the requirement of tools for the formation of recombinant DNA or recombinant molecules. And within that, we are already studied about the basically three important requirements. That is a tools of rDNA technology. In that, the tool number one, the first one will be types of restriction enzyme. So ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a types of restriction enzymes is a first category. Okay, and again the second one will be a requirement of cloning vectors. We can consider the different variety of vectors will be present. That is also another important tool. And the next one will be competent host. Without involvement of host, we have to insert the DNA within the particular type of organism. Either there is a plant or there is a animal cell, so that that is we can call a competent host will be present. So like that, there is the requirement of recombinant DNA technique process. There is a three important tools will be required, and already we have discussed about the some important information regarding the restriction enzyme and how we can be classification of restriction enzyme. If we take an example of in the given example, EcoR1 they are given. So what is the nomenclature of EcoR1? So E is indicate for the always related to the like a component of genus name, and there is a co is indicate for the species name, and R1 is indicate for the like example of strain number. So this is all about the how we have to classify the organic different types of an enzyme based on the use of a different variety of a species. Okay, now, and we're coming to the next concept of this rDNA a technology procedure, that is types of restriction enzyme. It is a very important the classification of an enzyme for the how we have to differentiate the types of an enzyme based on their activity. The first one will be a the classification number one, exonucleases will be present, and there is a classification number two, endonucleases will be present. There are mainly two different branches of restriction enzyme. Within that branch number one, exonuclease activity or exonuclease enzyme, and we're coming to the branch number two, endonuclease enzyme. There is only a two different types of an enzyme. First, if we take an example for the exonuclease enzyme, these are the enzymes they will be involved in the removal of basically nucleotide from the end of the DNA. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ with the use of exonuclease enzymes. In the exonuclease enzyme will be used for the cleave the different types of an DNA agents na. So with respect to the exo activity ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು here there is a cutting of DNA at the end of the DNA, and with the formation of the stand of DNA will be always we have to get a blunt end formation. ಏನಿದು ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಇದೊಂದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ.
And these ends ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. The first, if we use the exonuclease enzymes, we can get a DNA in the formation of a blunt end formation. And these blunt end is not suitable for the formation of a rDNA. ಈಗೇನ್ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಲೈಕ್ exonuclease enzymes which is not perfect for the production of a product. So that exonuclease enzyme one. And if you take an example of endonuclease enzymes anta tagondre, same the name, they have to cut at a specific position. So cut ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು specific position within the DNA. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದೇ ಆರ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿತ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಕ್ವೋ R1 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. And these eco R1, it can cut the DNA at a specific site in between the region of A and G. So G and A anta ಕರಿತೀವಿ, or A and G in between the stand of G to A, the eco R1 have ability to cut the DNA. ಈಗ ನಾನು ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ taking, or we are get a only a sticky end. And these sticky end is a very important for the formation of a one important substance, that is a rDNA technique. So ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ rDNA ಅನ್ನೋದು, ಈ rDNA ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ enzyme. Because of the enzyme they have to specifically bind to the recognition site of a DNA sequence. Okay. And they have to cut the two different stand with a specific type of a points again ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, they are directly cut. So that we have to take only a endonuclease enzymes, not a exonuclease enzyme. ಇದು two different branches of endo along with a exonuclease enzyme. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is the first restriction enzyme. Like endonuclease enzyme will be identified ಅಂತ ಬಂದಾಗ endonuclease enzymes ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ like HIND2. So HIND2 is a one of the first restriction endonuclease enzyme. So ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು HIND2, because of it can cut the DNA by recognizing at a specific sequence of DNA with the identifiable characters of nearly 6 pairs of nitrogen base pair. And this is, we can call it as a recognition sequence for the example of HIND2. ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ HIND2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಟ್ ದಿ DNA at a specific site. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ with a region of 6 base pair, and that is a specific location for the identification of site of a DNA. So that is important for the HIND2, and recognition will be occurs within the a part of HIND2 3 prime to 5 prime area, and along with the 5 prime to 3 prime direction also be different. And other than that there is a many number of enzymes will be present. So ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. So these are the many types of an enzyme. ALU1, and again there is a example of HEU3 and BAMH1 and IND3 EcoR1. So these are many variety of enzyme. The basic example for the blunt end formation of an enzyme will be a like example of HAE3 along with the ALU1. These are the two important
a classification of an enzyme for the exonuclease activity. But endonuclease ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಾವು BAMH1 ಇದೆ, HIND3 ಇದೆ, along with EcoR1 ಇದೆ. Always they have the production of a end will be a sticky end. ಸೊ ನಾವು RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಪ್ಚರ್ಡ್ and here there is a exactly the fitting of DNA will be occur, or there is a foreign DNA directly they are incorporated tightly with the use of endonuclease activity, not a exonuclease activity. And all the types of an enzymes ಏನಿದೆ, many varieties of enzymes ಏನಿದೆ, they have specific reason to cut the DNA. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ this is the classification of enzyme based on the endo along with the exonuclease activity. So these 6 ways of recognition site with a specific sequence of DNA, ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ from 3 to 5 along with a 5 to 3. So that sequence we have to call, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ palindromic sequence. Also we can consider the palindromic nucleotide sequence will be present, and it is a sequence of base space read the same on a two different stand 5 prime to 3 prime direction along with a 3 to 5 prime direction will be present. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾ R1 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ AGCT ಇದೆ, along with AGCT will be present, and GGCC ಇದೆ, GGCC will be present, and GGATCC ಇದೆ, GGATCC will be present. If you read from the left hand mode along with the right hand mode, always we have to get a same pronunciation with the alphabets of nitrogen base pair arrangement. So that is we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, so that is palindromic nucleotide sequence will be present, and these palindromic sequence is a very important for the identification site for the restriction endonuclease along with the exonuclease activity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GAATTC ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಾ R1 ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಈಕ್ವಾ R1 ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GAATTC ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, always they have to identify the DNA with a palindromic sites, but between the same type of positions ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಟು ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, that complete bond will be break and it can be creating a some kind of end, example of a sticky end. So one will be formation of a sticky nature. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ DNA. ಸೊ ಈ DNA ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ G ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರಿನ್ DNA ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ G ಅಂಡ್ A, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ G ಅಂಡ್ A ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ DNA ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ DNA ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎರಡನ್ನು ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, tightly binding of foreign DNA or one DNA stands to another DNA and formation of a recombinant DNA will be produced. ನಾನು ಎರಡು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು we have to get a specific type of recombinant DNA will be produced. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ಸೋ we have to call a molecular seizures ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್
They are involved in the cut the DNA at a internal part, meaning within the DNA they are cut the DNA, and they have to use it for the different purposes in an production of different product. So that is a RDNA technique. Okay, na? And this is all about the types of an enzyme. And after the formation of a sticky end, ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, and here also sticky end, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sticky end ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sticky ಇದೆ. Here also sticky end, along with the here also sticky end will be present. And one sticky end, it can be interact with another kind of sticky end with a ligating the enzyme. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಲೈಗೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ enzyme we have to use it for the rejoining of cutted end fragments of DNA, that is the DNA ligase enzyme. Okay, and here one of the important role ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you cut the DNA of a formation of a product with a isolating the desired DNA from the host or any kind of the organism, the name of the enzyme, for example ಈಗ ನಾನು ನೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೋ ಆರ್ ಒನ್. ಈ ಇಕ್ವೋ ಆರ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಕ್ವೋ ಆರ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ rejoining enzyme, that is a DNA ligase enzyme will be used. So ಇದು the process of formation of sticky end, and there is a activity of DNA ligase enzyme and the formation of one important group, that is a recombinant DNA will be production. Okay na, ಇದು part number 1 related to the mechanism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. So within that we have to take a different diagrammatic representation, that is it will be act as a hint for the a study about total description of a diagram. So ಇಲ್ಲಿ vector DNA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ foreign DNA ಇದೆ, use of same enzyme, single enzyme, both get a sticky end, recombination will be produces and the formation of a recombinant DNA. So ಇದು diagram number 1 related to the restriction endonuclease enzymes ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. And we'll coming to the next ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So there is a foreign DNA will be present. Second DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, foreign DNA extract ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, and bacterial DNA ಇದೆ, that is act as a plasmid, also we can call ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ enzymes, the cutting of both the foreign DNA and vector DNA at a specific site only. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೋ ಆರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಮಿನಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಕ್ವೋ ಆರ್ ಒನ್. and the some part of or some fragment of foreign DNA incorporated into the host of plasmid DNA,
and the formation of molecules in formation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ recombinant DNA will be produced, and these complete plasmid will be again there is a transport into the bacterial cell, that is E. coli bacteria transport ಮಾಡಿದೀನಿ, and these E. coli bacteria how they will be ability to divide and reproduce. So reproduction ಆಯ್ತು, division ಆಯ್ತು, final ಆಗಿ we have to get a many copies of a bacterial strain, and that is indicate for the formation of RDNA product. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ RDNA products ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ recombinant DNA products will be produced. So this is complete of only a part number 1 related to the restriction enzymes. Just ನಾವು restriction enzymes ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸೋ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ MCQ ಇರಬಹುದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೋ. ಓಕೆ, and we'll coming to the second important tool for recombinant DNA, that is cloning vector. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ, it is a completely DNA molecules, okay, and they have to carry the foreign DNA. So adu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, the foreign DNA will be carrier, okay, foreign DNA and carry ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, and there is a segment of foreign DNA only, they have to replicate inside the host cell. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ replicate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ within the host body ಒಳಗಡೆ, and finally we have to get a majorly growth and reproduction of cells. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ these are the some kind of the gene, or also we can consider these are the different variety of like a enzyme or a carrying capacity of molecules, and they have to directly insert within the human DNA or within the any kind of host DNA, and it will be carrier for the particular gene, and they have to replicate and formation of a new copy. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ಮೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫೇಸ್ ಮೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and cosmid will be present ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and BAC ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, YAC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, HAC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so many number of vectors will be present, that is a cloning vectors will be present ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, let us consider ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ಫೇಸ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ DNA ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫೇಸ್ DNA ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ any difference between the plasmid and bacteriophage along with the plasmid and different types of cloning vectors, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ನ, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಆರ್ like autonomously
self-replicating. There is a circular extra chromosomal DNA of a bacteria. So in the plasmid ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು definition? Self-replicating and extra circular double stranded DNA which is present on bacterial cell. So that component we have to call the ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊರಡಲ್ಲಿ plasmids ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. Okay, and some type of plasmids have only a 1 to 2 copies per cell, and some other type have there is a nearly 15 to 100 copies per cell. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ 15 ಇಂದ 100 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 and 2 and 3 will be present. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ 1 2 along with a 3 copies ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is a minimum less copy production of a host with respect to the product ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ more than 10 ಇದೆ 15 ಇದೆ 100 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the copy of recombinants will be many, and it is a very important for the use of this type of plasmid in an rDNA technology. ಇದು part number 1. And second definition, the bacteriophage ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? So bacteriophage ಅಂದ್ರೆ meaning the quantity of bacteriophage in an per cell ತಗೊಂಡಾಗ the quantity will be very high. The quantity of bacteriophage ಏನಿದೆ high number of per cell. They have varying high copy of number of their genome within the bacteria. So the maximum many copies is the bacteriophage anta bandre per cell alli, and they have high copy numbers of their genome. Like all the type of the cell have their unique number of copy of genome will be present within the specific bacterial cells. That is we can call bacteriophages anta karitivi. And they have made up of different types of proteinaceous compound, supportive compound, DNA and RNA, all they will be present on the structure of different types of an cloning vector. Okay, idu a plasmid andre definitions with respect to the bacteriophage andre definitions ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಡಿ. And we'll coming to the when the cloning vectors are multiplied within the host and with are linked with a DNA piece of DNA. Again, it is also undergo the multiplied and the number of equal to the number of host along with the number of vectors. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ ಈ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಎನ್ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೆಲ್ ಮಿನಿ ಕಾಪೀಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, and out of many copies ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್. and all the ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾವ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್.
What is the use of this cloning vector? So ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So first one, the features of are required for the cloning into a vector. ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಾರಿನ್ DNA ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ the other DNA or foreign DNA, they are inserted into the part of a specific location, that is a vector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, carrier material. So that is cloning vectors ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. And major ಆಗಿ the features required for the example of cloning vectors ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, that is requirement of origin of replication site. One will be a ORI site important. And example number two, the requirement of selectable marker. So ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ selectable markers will be required. So we can commonly call marker gene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. marker gene will be present ಅನ್ನೋದು. selectable marker will be present, ಇದು BL. And example number three, the cloning site also be present. Different cloning locations also be present. We have to call the cloning site will be present and the karitiv. And the next one will be a variety of vectors for the cloning of gene in a plants with respect to the animals also be required. So ಇಲ್ಲಿ vectors with a cloning genes in a plant with respect to the animals ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಯಾವ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಓವರಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ NCERT PBR 322. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು, PBR 322. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA have self replicating property present in an bacteria, that is a vector. Okay. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. And here also same, there is a double standard DNA will be present, double standard nature ಇದೆ. And another point, origin of replication will be site will be present. Origin of replication site present ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ORI ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ORI is indicate for the origin of replication site ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And second one, selectable marker will be present. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ನಾನು ಫಾರಿನ್ DNA ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದು ಹೋಸ್ಟ್. And along with a foreign DNA containing bacteria, other than the foreign DNA containing bacteria ಏನಿರುತ್ತೆ, they are also undergo the growth and development. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೂಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. Also we can consider the marker genes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು another important point for the some kind of features required for the cloning in the vector. Okay na.
ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೂ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ AMPR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. along with a TETR ಅಂತ ಇದೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್. And will coming to the third one, cloning site will be present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ EcoR1 ಇದೆ, SCLA1 ಇದೆ, Hindu3 ಇದೆ, PVU1 ಇದೆ, PST1 ಇದೆ, and BAMH1 will be available, SAL1 will be available. So the many number of site will be available. So these are all we have to consider the cloning sites ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ. ನಿಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಜೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ORI ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ origin of replication site will be present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್, origin of replication site. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PBr322 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ we have to draw the labeled diagram and we have to mention the origin of replication site, ROP protein, ampicillin gene resistance, and tetracycline resistance, and different types of a cloning vectors or cloning sites. Okay na. And first one to origin of replication ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ORI site ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ it is a sequence where the replication begins. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ORI ಸೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ORI ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ORI ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ORI ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ORI ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ absence of ORI, that is origin of replication site, there is no mode of replication, there is no product formation. So it is important. And the piece of DNA ಏನಿದೆ, they are linked to the host, that is a ORI can be ability to replicate within the host cell only. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ DNA ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ DNA ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿ and linked into the DNA. So for the getting many copies of a target DNA, and it should also be cloned in a vector, those the origin will be support along with a high copy number. So ಇದು ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಿಂಕ್ಡ್ DNA ಏನೇನಿದಾವೆ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ DNA ದಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಹೈ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋನಿನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ ದಿ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ORI ಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ORI ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾತ್ವೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು important system of origin of replication site. If you consider the recombinant DNA technology of PBr322, ಇದು first word. And we'll coming to the second important ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, the second one will be a selectable marker. Also we have to call the marker gene ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ
ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ, that is they have to help the selection of transformant, elimination of non-transform. Okay, and the piece of DNA are inserted into the host bacterium, that is we have to call transformation. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಏನಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the transformation does not takes place, that is we have to call the non transformants ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ we can call non recombinant, also we have to call the non transformant. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ತರ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೈ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲೈ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಲೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, like they have to encoding the resistance to antibiotics, they have highly resistance to the antibiotics. ಯಾವುದು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ampicillin. Okay, and along with a like example of chloramphenicol, it is also one important example. Tetracycline anta karitivi. Okay, like another one like example of kanamycin will be present. So these are all variety of a antibiotic resistance gene which is located within the PBR322. Example of plasmid, any type of plasmid, but ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು, PBR322 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನು AMP ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು, TRT ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ two important selectable gene or a marker which is present on the site of a PBR322. ಇದು part number 1. Okay, and normally equalizers have, there is no any kind of no resistance to the antibiotics. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, because there is no resistance and there is no any kind of insertion of foreign DNA. So idu first how many selectable markers and a resistance gene in an
PBR322 and any type of a vector ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ. And these selectable marker, how they are involved in the formation of or the selection of transformant and non-transformant. ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅನದರ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿ ಅಲೈನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಅಲೈನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. The vector need to single or completely, there is a very few recognition site will be present for the enzyme, that is the resistance to the restriction category. So now cloning site under meaning, these are the site they have to carry the foreign DNA as a meaning. And a site ಗೆ recognition site ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಜೀನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್, ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೆಟಗರಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ and that will be considered the production of protein or a recombinant will be very carrying capacity less ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಪಿಲ್ಲಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ PBR322 that is nearly 8 cloning site will be present. So 8 ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ the ligation of foreign DNA is carried out at a restriction site. Carry ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು restriction site which are present on the cloning vector. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. and they have some kind of locations ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So these outer part, one of the way of two different types of resistance gene will be present. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಲೈಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ DNA ಅಟ್ ಎ BAMH1 ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ BAMH1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ PBR322. As a result, recombinant plasmid is formed and the ligation does not occur at the site, we can consider the non-recombinant plasmid. ಇಲ್ಲಿ BAMH1 ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ವಿತ್ ಎ recombinant ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. But in the absence of any kind of foreign DNA into the PBR322 or any kind of a plasmid, that we have to call non-recombinant plasmid. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ recombinant ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಿನ್ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ non-recombinant plasmid ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So ಇದು the types of the cloning with a transformant and recombinant and non-recombinant part. Okay. ಇಲ್ಲಿ examples wise ನೋಡಿದಾಗ how they have to select the recombinant from the non-recombinant. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ the selection of recombinant and non-recombinant will be occurs. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. when a foreign DNA is inserted within the gene of bacteria, that the gene is inactivated.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು. ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಮೆಚ್ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಮೆಚ್ ಒಂದ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಅದೇನಾಯ್ತು ಜೀನು ಬ್ಯಾಮೆಚ್ ಒಂದ್ ಜೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ into the specific cloning site. ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆ ಸೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಸೈಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ a specific recognition site of a gene, the gene become inactivated, the gene is inactivated, that is considered the insertional inactivation. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And here the recombinant plasmid completely there is a loss the tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಮೆಚ್ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಜೀನ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when the plasmid are introduced, just ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, plasmid are introduced into the equali. ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಕ್ವಲೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, and the 3 types of cells will be obtained. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿ ಎನ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ ಈಕ್ವಲೈಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to get a 3 result. 3 types of cells ನನಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಜೀನ್ ನ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಜಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the tetracycline gene ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ they are lost the property, so that the tetracycline gene they are grown under the condition of ampicillin media because of they have no resistance capacity toward the ampicillin. So that ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಗೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ampicillin resistance colonies ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, because of tetracycline gene will not grown under the media of a containing ampicillin. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದು 3 ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಯಾವ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ 1 ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಏನಿದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಿರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. So they are not resistance to the either of the tetracycline or there is a ampicillin.
ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ the transformant with non-transformant along with a non-recombinant plasmid. ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಏನಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವ್ದಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್. ನೀವು ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಜೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 important points for the cloning site in the ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ after the and before the insertion mechanism. Okay na, one will be non-transformant, transformant with a non-recombinant plasmid, transformant with a recombinant plasmids. Okay, so we'll coming to the how they have to select the transformant and non-recombinant. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ನ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ by plating the transformant on the amphisilin media. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ amphisilin media. Their transformant are transformed to the tetracycline media. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಓನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ, ಬೈ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಆನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಾರಿ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ and they will be inserted into the bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲನಿ. ಆ ಕಾಲನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. And the recombinants grown under the amphisilin media but not tetracycline media.
but the non-recombinant grown on a media containing both the antibiotics. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಏನಿದಾವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಬೋತ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DNA ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಬಟ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಸಿಗ್ಲಿ and there is a tetracycline. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ampicillin ಇದೆ along with a tetracycline presence ಇದೆ, automatically the recombinant will be grown, sorry non-recombinant will be grown and finally we have to get a many number of colonies. So idu the functional activity, also we have to call the functional structural activity or a functional media for the selection method for cloning site based on the transferment with respect to the non-transferment based on the resistance capacity. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ದಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ TRT ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಎರಡಿದಾವೆ. ಇವೆರಡು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ they are involved in the formation or the selection method for the transfer. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ which one is a transformed along with a which one is a non-transformed ಅನ್ನೋದು we have to select easily with the presence of antibiotic resistance gene. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. and the inactivated antibiotic resistance gene ಏನಿದೆ, that is inactivated category of antibiotic resistant gene helps to select the recombinant. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರಿನ್ DNA ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರಿನ್ DNA ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್, ಆ ಒಂದು ಆಂಫಿಸಿಲಿನ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ and the tetracycline gene of selected marker gene. So these are the two important gene. They are majorly responsible for the identification of transferment along with a non-transferment molecules. Okay na? And so ಇಲ್ಲಿ if you use the only like example of ampicillin and tetracycline gene, they are easily selection method for the resistance capacity for the non-transferment and non-transferment. But this type of selection ಏನಿದೆಯಲ್ಲ recombinant is a completely difficult procedure. ಈಗ ನಾನು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ some kind of difficulty procedure, because of there is a need of simultaneous plating on two plates having a different antibiotics. ಎರಡು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ recombinant and non-recombinant. So that to avoid the difficulty for the identification of recombinant, we have to go for alternate method. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ,
But alternate method of selective molecules have developed based on the one of the important their ability. ಯಾವ ability ಅಂದ್ರೆ based on the production of coloring agent. So presence in the some kind of colors in the presence of a different kind of a substrate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example number one, the substrate have chromogenic molecules. Colored substrate na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we have to easily find out the which one is recombinant and which one will be the non-recombinant. ಇಲ್ಲಿ recombinant ಯಾವುದು and non-recombinant ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ we have to easily bifurcate or we have to easily separate based on the one of the important technique, that is a mechanism of chromogenic substance. ಈ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have to clarify, we have to directly take the action regarding the recombinant and non-recombinant molecules. ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು in this a recombinant DNA is inserted into the coding sequence, that is a gene of an enzyme. ಯಾವ enzyme ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಜೀನ್ TRT ಜೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾಮ್ H1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? And the complete recombinant of DNA inserted into the coding gene of gene, that is enzyme of a beta galactosidase. ಈ BAMH1 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿ ಈಗ ಸೊ ದಟ್ ದ ಜೀನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ DNA ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಜೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. And such colonies do not produce any type of color. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೀನ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲನೀಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲನೀಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕಾಲನೀಸ್. ಅವೆಲ್ಲಾ ಕಾಲನೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು recombinant colonies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the plasmid in an bacteria have no an insert, it gives the blue color. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ವರ್ಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ವರ್ಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ತರದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕಲರೇಷನ್. ಏನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಕಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಲನಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಕಾಲನಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಈ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲನಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ನಾನು ಫಾರಿನ್ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ. ಇದು ದ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ
ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, why we have to call insertional inactivation ಅನ್ನೋ ಒಂದು process, and that is completely related to the cloning and selectable markers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಡಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೆಟ್ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಕಾಲೋನೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ವರ್ಡ್, ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ recombinant and another one will be a non-recombinant colonies will be produced. ಇದು recombinant ಗೂ and non-recombinant ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ bifurcation. ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the next concept of same the example of cloning vectors ಅಲ್ಲಿ variety of types of cloning vectors will be available. ಸೊ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಜೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟಾರು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟಾರು, ನೇಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಾವು, some kind of genetic tools we have to take a like a pathogen, okay, and is transformed into the useful vector for the delivery of gene to the different plant and animal. ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟೂಲ್. ಯಾವ ಟೂಲ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಇಂಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಸಬ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಕ್ DNA ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮೆಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್, ಎ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮೆಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು identify, are they to involved in the transporting the foreign DNA or delivering of piece of foreign DNA. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸೆ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ DNA. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, DNA ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ DNA ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ tDNA, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಎ ಟ್ಯೂಮರ್. To transform the normal plant cell into a tumor ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These tumor cells produce the chemical required by the pathogen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಇಂಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಟ್ಯೂಮರ್. ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಈ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಈಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ but can use the mechanism to deliver gene of interest into the plants. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಡ್ ಇಂದ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿದೆ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿನ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟಿ ಐ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ಈ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕ್ರೋನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತೆಗೆದು ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಇದು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟೊಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ ಇಂಟು ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ವೈರಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಟೋ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಕೋಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಕೋಜೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಡಿಸ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ
ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ನಮಗೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA without involvement of plasmids or vector. ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ DNA ಇಂಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂತಂದಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ದ DNA ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, hydrophilic molecules, it cannot pass through the cell membrane. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DNA ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ DNA, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಓನ್ಲಿ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. For this, bacterial cells are treated with a specific concentration of a divalent cation. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಲೈನ್ DNA ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು, you have to treat the DNA like bacterial cell with a concentration of a divalent cation. Example, calcium ion ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So the DNA enters into the bacterium through the formation of a pores on the cell wall. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಜೀನೋಮ್ ಇದೆ, DNA ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟ. ಈ ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, 42°C ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸೆಲ್, ಅಥವಾ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ cation ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದರ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅಂಡ್ ಐಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ 42°C ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಎನೇಬಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡೋದು, ಪೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42°C ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. This is second type of competent host. Recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು,
ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. The recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. Direct ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is we have to call the competent host ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Method will be micro injection method. And method number 2, example ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the cells are bombarded with a high velocity of micro particles of a gold ಇರ್ಬೋದು and tungsten ಇರ್ಬೋದು coated with a DNA, and this method is suitable for the plant. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ರೀಚಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ, ಅದೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ದ ಬಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ disarmed pathogens, that is act as a vectors ಅಂತ ಇದೆ. disarmed pathogens ಅನ್ನೋದು when it is infect the cell, the transform the recombinant DNA into the host. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. The DNA treat with the bacterial cell treat with a divalent cation, heat shock method 1. Micro injection method is directly injecting the DNA into the nucleus of animal. Biolistic method of gene gun, high velocity of microparticles of gold and tungsten coated of the DNA, and it is directly inserted into the plant cell. Disarmed pathogens will be used for the transport of DNA into the host material. So this is the last category. So these are all the many types of competent host without involvement of any kind of a vector. ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ. In the next class, we will continue with the same recombinant DNA technology process with a different steps involvement of a rDNA technology. Okay, na? Thank you.